ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು RH ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು KCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬ್ರೋಷರ್ನ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ KEAದವರು, ಅದರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು, ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ KEAದವರು UG ನೀಟ್ 2020 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬ್ರೋಷರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ಈಗ ರೌಂಡ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚಾಯ್ಸಸ್, ರೈಟ್? 1 2 3 4 ಚಾಯ್ಸಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ 1 ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ if you select, in both the case it is same. First choice if you select, you have to take the admission and you have to go to the particular college. Choice 2 if you consider, then already we have seen in the KCET counseling some videos I have explained. Need not to pay the fees. If you choose choice 2, the meaning is that I am satisfied with the given seat, but I am seeing for better option other than this. Hence remember, higher options can be allotted. For that, need not to pay the fees. Hence you are allowed to participate in the second round. But that is an important difference I am going to tell you now. Just you see that very carefully. This is for CET, KCET, and this is for NEET counseling which is going on now. So now first we will see KCET counseling. KCET counseling, you can see candidates who exercise choice 2 should follow the guidelines given below. In the page number 23 you can see that it is given the candidate who exercise choice 2 need not to pay the fees for the allotted seat in the first round. But this is for NEET, and this page number also I will tell you. Page number 56 you can observe. Now you can see here choice 2 students. See, I am satisfied with the allotted seat but wish to participate in the next round. Such candidates will pay the prescribed fees, downloading the challan and allotted details with KEA. The meaning is that in KCET counseling choice 2, you need not pay the fees. But in case of the NEET counseling, if you take the choice 2, what is this choice 1, choice 2, choice 3, choice 4? You can see my previous video on the KCET counseling. The similar process will be there for the NEET also, and especially as a special episode also I will do it for a NEET counseling. When you choose choice 1, you have to take the admission. When you take choice 2 according to KCET, you need not to pay the fees. But when you take the choice 2 in case of the medical counseling, that is MBBS or BDS, you have to pay the prescribed fees which is from KEA, and you have to download the challan and pay the fees. This is the major differences between choice 1 and choice 2 in KCET allotment and in the NEET allotment. Then after that, as we know, if you go to 37th page number here, in case of the choice, see, in case of the second extended round, already I have explained second round. Second round, what happens is, second round you have to pay the fees. There is no doubt in it. For second round, you can see, pay the fees, prescribed fees. Because here 3 rounds are there. One is first round, second round, third one is second extended round. In case of the KCET allotment, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 ರೌಂಡ್ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇರೋದು ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್. ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ post allotment procedure ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Here first point you see there will be no choice to exercise to the candidates, and this thing it is there here in case of KCET counseling for choice the second extended round. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು KEAದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಏನು ತುಂಬಿರ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ 5,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ, 5,000 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತೇಳಿ 10,000 ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್, if you tell, then definitely there will be forfeiture of the fees and penalty for the particular fees whatever you have paid for that particular seat. ಹೌದಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು KCET ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? KCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್. ಆ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟುಡೇ. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟ್ MBBS ಅಥವಾ BDS ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. KCET ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.